राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आमे आज देखिबा 16th चैप्टर। 16th चैप्टर रे कोन हमरो डिस्कशन होची भगवान हरे कृष्ण आउ अर्जुन के मध्य कृष्ण रे को बाबद डिस्कशन होची हम देखिबा। कृष्ण तो हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी माताजी वॉइस मोर आसुची क्लियर? हाँ हाँ ओके ओके ठीक अछि, हम स्टार्ट करिबा। सो 15 चैप्टर हमें टिके रिकैप करिबा कोन हैतला बेसिकली भगवान को अर्जुन को भितरे कोन डिस्कशन होतला। प्रभु जी माताजी की कहि परिबे? माताजी आपण किसी पॉइंट कहि परिबे 15 चैप्टर? हरे कृष्ण। मीनालता माताजी आपण 15 चैप्टर किसी कहि परिबे? ଯୋଉ ଆମର ବରଗଛ କେମିତି ବିଶାଳ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହେଇକି ବୁଝା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟତମ ହବା ବା ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ହେଇପାରିବା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆଉ ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା 14 ओके ନମ୍ବର ଚैପ୍ଟରରେ। धन्यवाद माताजी। हाँ, सो मेन टॉपिक है 15 चैप्टर रे भगवान कौन कहले अर्जुन को कि आम मटेरियल वर्ल्ड रे वेद हिसाब रे ये गुड आई मीन कृष्ण डिस्क्राइब बानियन ट्री ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड रो भौतिक जगत गोटे बानियन ट्री माने अश्वत्थ गछ सदृश। केमती सी ना उल्टा गछ लाइक तार चेर सब उपरकू आउ बा मूल उपरकू बट पत्र आ शाखा होची तळकू आ पत्र शाखा ए सबू तार पत्र गुडे सबू स्क्रिप्चर्स वेद बा स्क्रिप्चर्स। आमे जदि से बानियन ट्री रे आमर जो मटेरियल 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कहले सत्व रज तम से हिसाब रे आमे से वृक्ष भितर घूरी बुरुचे आमर कौन डेजार रोची से मोड हिसाब रे आमे सब गोटे शाखार आ गोटे शाखा गोटे पत्र आ गोटे पत्र को एमती हेई चली छे। आमे शास्त्र रो ज्ञान सहकारे आमे जदि कर्म करिबा ताहले आमे से बर गछ रु बाहरी परिबा से मटेरियल वर्ल्ड लाइक बानियन ट्री बा अश्वत्थ गछ रु आमे बाहरी की भगवान पाखକୁ जाई परिबा लिबरेट କୁଆଡେ ଲଗଉଛୁ? मुक्ति ही परिबा। सो ता पई की कोन भगवान देले ता पई को दिनस ଟଙ୍କା को सूत्र भगवान देले भगवान कहले डिटाचमेंट द्वारा हमें से बर गछ को काटी दे परिबा बर गछ बा अश्वत्थ गछ को छेद करिकी हमें ता भितरु आउट ही परिबा मुक्ति पाई परिबा से जिनस भगवान की कहले। तापरे एबे 16 चैप्टर हम देखिबा कोन भगवान कहउछन। 16 चैप्टर रे भगवान कहउछंती कि द फ्रूट्स ऑफ द ट्री बानियन ट्री रो कोन सब फ्रूट्स अछि। 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स माने दुई प्रकार रो फ्रूट्स हम पाई परिबा। गोटे होछि गुड फ्रूट जोटा कि डिवाइन क्वालिटी आ गोटा होछि जोटा कि हमको हेल्प करिवो लिबरेशन पई बा मुक्ति पई ए भौतिक जगत बा मटेरियल वर्ल्ड रो। आ गोटे होछि बैड फ्रूट कोन ना डेमोनिक क्वालिटी से कौन करिवो हमको दैट विल कॉज बॉन्डेज एंड से बॉन्डेज द्वारा हमें कौन पाइबा हमें मटेरियल वर्ल्ड रे बा से अस्वस्थ गछ भितरे बांधी हेकी रहिबा। सो सेई कथा भगवान एई चैप्टर रे डिस्क्राइब करिवे 16 चैप्टर रे। सो समराइज करके देखिले 16 चैप्टर रे टोटल 24 श्लोक अछि। 24 श्लोक रु फास्ट रु 3 एक नंबर रु 3 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहिसंती कि दैवी संपद बा डिवाइन क्वालिटी से बाबद को सब क्वालिटी होची डिवाइन क्वालिटी बा दैवी संपद। तापरे 4 नंबर 8 नंबर श्लोक रे भगवान असुर संपदा कहले डेमोनिक क्वालिटी आसुरिक गुण कौन रहिला से बाबद रे व्याख्या करिसंती अर्जुन को। तापरे 10 रु
20 नंबर श्लोक भितर activities of demonic people and the consequences कहले जो माने आसुरिक गुणधारी लोक रहिले सेमानंकर को टाइप रो एक्टिविटी से को भलिया कर्म करंती आउ तार कन्सिक्वेंसेस कौन से कर्म रो फल से माने कौन पाती से बाबद रे भगवान व्याख्या करिसेंती बा एक्सप्लेन करछंती अर्जुन को 10 रु 20 नंबर श्लोक भितर तापरे 20 रु 24 नंबर श्लोक भितर भगवान कौन कहिसेंती गिविंग ऑफ डेमोनिक टेंडेंसी माने को गुडा सब आमे कौन कले डेमोनिक नेचर बा आसुरिक गुण रु आमे आउट हिके आसीबा आमे ताकू छाड़ी परिबा त्याग करि परिबा धीरे धीरे एलिवेट होबा आमे सत्व गुण बा दैवी संपद आड़को जिबा दैवी संपद आड़को गला परे कोन होबो हमकु गोटे कंक्रीट पाथ मिलिबो गोटे प्रॉपर रास्ता आमे कहि परिबा मिलिबो कि एलिवेट हेकी आमे हायर प्लान को जिबा धीरे धीरे आमे लिबरेशन पाई परिबा सेही बाबद रे 20 रु 24 नंबर श्लोक भितर भगवान कहिसंती तो ये हला हमर समरी 16 चैप्टर हम देखिबा डिटेल लेवल कोन तो आज नो आमे सबुळे भगवत गीता सार चर्चा करूचे सो आमे तो जानिछे ए बाबद रे भलो बाबरे हरि भक्ति विलास रु ए श्लोक को उद्धृत होइछे तापरे हमें प्रेयर करिबा मो सहित अपन मन करिवे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Our obeisances to Swami Srila Prabhupada and this is dedicated to Swami Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON Society, and His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Our obeisances. तो आज देखिबा आमे गीता महात्म्य आजिर गीता महात्म्य श्लोक रे हम देखुचे कोठ उद्धृत होइछि वैष्णवीय तंत्र सार 25 श्लोक रु उद्धृत होइछि सो देखिबा कोन अच्छे से महात्म्य श्लोक रे गीता पठं च सर्वानं यः करोति दिने दिने क्रताहो वजिमेध्यायाय क्रतास्य तेन स दक्षिणः दैनिक गीता शुणुथिबा ओ पाठ करुथिबा व्यक्ति स्वाभाविक भाव रे निजर पारिश्रमिक सहित अश्वमेध भली महान बलिदान हासिल करिथांती तो ए श्लोक रे आमे कोन जानुछे जे माने दैनिक डेली बेसिस रे भगवत गीता को भक्ति सहकारे बा श्रद्धा सहकारे पठन करंती ताहले सेमाने तांकर जहा एफर्ट दउचंदी तार तो फल पांती ता सहित अश्वमेध भली उत्सर्ग बा यज्ञ करिवार आज्ञा करिवार जो महान फल मिले बलिदान से भली गीता पाठ द्वारा श्रवण कीर्तन कले से फल मिले से फल मिले तो गीतार महात्म्य सेते अधिका आ स्पेशली कली जुगर तो हम माने ए जुगर हमर नेचर हिसाब रे आमे आगुरु भी चर्चा करूथिले हम मानकर नेचर कली जुगर जो मान जन्म होइछंती से मानकर नेचर कोन ना से एकरे अल्पायु दुरे मंद बुद्धि मंद भाग्य एंड अल्पायुष सो आमे आगुरु बुझी जो आज माताजी जॉइन करछंती पारादीप रे जने नुआ जॉइन करछंती बेबिना महापात्र
କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାତାजी ହଁ ମାତାजी ଆମେ इंट्रोडक्शन କରିବା एंड ऑफ ବୁଝିଲି द ମହାପାତ୍ର। एंड ऑफ द क्लास रे ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଟିଗଲେ? ନା ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି ବା ମତେ କହିଲା କି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବେବିନା ଦିଦି ଟିକେ କଥା ହୁଅ ଠି- ଜାଣିପାରୁଛ ସେ ଯୋଉ ଓଡିଓ ଟା ଖୋଲ ସେ ମିଉଟ କର ଅ, ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ थैंक यू माताजी ହଁ सो ସେ ଶୁଣି ଆମେ इंट्रोडक्शन करेଇବା ଆମର डिस्कशन सरला परे ଆଉ କିଛି क्वेश्चन आंसर ଅଛି ଯଦି ବି ଆମେ डिस्कशन करिया। धन्यवाद माताजी जॉइन କରିଥିବାରୁ। सो ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଗୀତାର ପୁଣ୍ୟ ଏତେ ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ପିଓର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ରିସାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଆଉ ଆମକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ପିଓର ମିଳିବା କଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆୟୁଷ ବି ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ଦେଖିବା 16 ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦୈବସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ ବା ଦୈବ ଏବଂ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ବାବଦରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସରି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା 16.6 ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ କି ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ବାବଦରେ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ବାବଦରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବଟ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ କି ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର କ'ଣ ଫଳ ରହିଲା ବ୍ୟାଡ ଡିଭାଇନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବା ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବା କଲେ ଆମେ କୋଉ ଫଳ ପାଇବା ଓକେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କି go on and complete it. ଆସୁରିକ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଦୌ ଭୂତ ସଗୌ ଲୋକେ अस्मि दैव असुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु। किए ଭଲଣ୍ଟାରିଲି ରିଡ୍ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ। हे ପୃଥାପୁତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ମୁଁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବା ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣ ବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବା ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣ। ଶୁଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପୃଥାପାତ୍ର ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ନାମରେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର କେତେବେଳେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେତେବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ବହୁତ ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପୃଥାପାତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ମୁଁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବା ଦେବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହି ସାରିଛି। ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେମିତି ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ କୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଣଧାରୀ ମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ତାପରେ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7ରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ च निर्वृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचेरो न सत्यं तेषु विद्यते। माताजी ट्रांसलेशन पढ़िପାରିए। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚୀ ଭାବ
ବା ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ, ସଦାଚାରୀ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ହଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡୋମିନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି ହୁଇଚ୍ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୋଉଟା ଉଚିତ କରିବା, କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସ୍କ୍ରିପଚର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିବା କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବିକ, କୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁନି ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡାଲେମାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବା। ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ କୋଉ ବି କର୍ମ କରନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ବି କାମ ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ମିଳେ, ଆ ପର ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ ଲେଭେଲରେ। ତ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶୁଚି ଭାବ ବା ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ, ସଦାଚାର କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଶୁଚି ଭାବ ବା ପବିତ୍ରତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିନଲିନେସ୍। ସୋ ଭିତର ବାହାରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ କ୍ଲିନଲି ନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସଦାଚାର କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପଥକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ 13-15 ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଇଦମ୍ ଆଦ୍ୟ ମୟା ଲବ୍ଧମ୍ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ତେସ୍ୟ ମନୋରଥମ୍ ଇଦମ୍ ଅସ୍ତି ତମ୍ ଅପି ମେ ଭବିଷ୍ୟତି ପୁନର୍ଥନମ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମିଶିକି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ସାରିବା, ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅସୋ ମୟା ହତଃ ଶତ୍ରୁର୍ ହନେଶୋ ଚାପରାପ୍ନୋପି ଈଶ୍ୱରଃ ଅହଂ ଭୋଗୀ ସିଦ୍ଧୋ ଅହଂ ବଳବାନ ସୁଖୀ। ଭୋଗୀ। ମାତାଜୀ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15 ଶ୍ଲୋକ? Go ahead. ପଢିବେ। ଅସୁର Okay. ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଓକେ ମୋର ମାତାଜୀ 15 ଶ୍ଲୋକଟା ଯଦି ପଢିପାରିବେ ପଢିବେ। ଯଦି ମାତାଜୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ହଁ ମାତାଜୀ ଏପଟେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ରହୁନି, ସେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହଁ, ମହାନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ପଢିଦିଅନ୍ତି। ମାତାଜୀ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି go ahead, otherwise ଈଶ୍ୱର ଅହଂ ଭୋଗୀ ସିଦ୍ଧୋ ଅହଂ ବଳବାନ ସୁଖୀ। Okay. ଆଢୋ ଅଭିଜନବାନସ୍ମି को अन्त्योऽसि सदृशो मया ଯକ୍ଷो ଦାସ୍ୟାମି ମୁଖ୍ୟାସି ଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତା। ଅସୁର ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆଜି ମୋର ଏତେ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏତେ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ରୋଗୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି କେହି ବଳବାନ ଓ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ କରିବି ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା
ବିମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। এই ଶ୍ଳୋକରେ ଆମେ 13, 14, 15 ଶ୍ଳୋକରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ଥାଏ, ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି, ସେଇ ବାବଦରେ ଭଗବାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣେ କଣ ଭାବେ ନା ଆଜି ମୋର ଏତେ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଇବି, କଣ ସବୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସେ ସେଇ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏତେ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଧ କରିବି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତା ପାଇଁ ଉପାୟ, ଏବେ ଏତିକି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ସେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ହି ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସେଇ ଭାବନା ରଖିକି ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଭୋଗୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ। ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆହୁରି କଣ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ମୁଁ, ଏ ୱାର୍ଲଡର ସବୁର ଈଶ୍ୱର ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଏଞ୍ଜୟର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ, ମୋଠୁ ଆଉ ସୁଖୀ ବଳବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ତ ଆଉ କଣ ଭାବନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ବଳରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀ ମାନେ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଅଛୁ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଭାବନା ସେ ମନ ଭିତରକୁ Daniel, ଆଣନ୍ତି। finish your Spanish homework. Okay. ମୋ ପରି କେହି ବଳବାନ ଓ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଓବିୟସଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଉଡ ବା ଗର୍ବ ବହୁତ ରହିବ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ନିଜ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଳବାନ ବା ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ କରିବି ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବି। ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଭାବନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧନ ଅର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ନେବି, ତାର ଉପଭୋଗ କରିବି। ବଟ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ବି କରନ୍ତି, ବଟ୍ କୋଉ ଭାବ ନେଇ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ ହୁଏ ଆମେ ପର ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଏହିପରି ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବା ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାରତା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛେ କୋଉମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାବଣ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖଉଥିଲେ କି ଏତେ ଗର୍ବର ଇଏ, ସେ ଗୋଟେ, ଆମେ 5ଟା ଗାଁ ପାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ସେ ସେତିକି ବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଲେନି 5ଟା। କାହିଁକି ସେ 5ଟା ଗାଁ ପାଇଁ କାହିଁକି ମାଗୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ରାଜ୍ୟର ଜାଗାରେ ଗାଁ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ବି ସେ ଗାଁରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବଟ୍ ସେ ଗାଁ ତ ଛାଡ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଗୋଟେ ମୁନେ ଜାଗା ବି ଦେବେନି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ ଆଉ ରାବଣ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇ ହେଲା ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକରେ 19 ଆଉ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାନହମ୍ ଦ୍ୱିଶତଃ କ୍ରୁରାନ୍ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମାନ୍ क्षोपाम्य चस्रम अशुभाना सुरेश्वर जोनिषु। तो शुभाना सुरीश्व जोनिषु। माता ट्रांसलेशन पढ़िए ଆପଣ। ओके।
ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନରାଧମ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆସୁରୀ ଯୋନି ମାପତ୍ନା ମୃଢ଼ା ଜନ୍ମାନି ଜନ୍ମନ୍ତି ମାମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟବ୍ୟ କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାନ୍ତ୍ୟଧମାଂ ଗନ୍ତିମ୍। ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମେ ଏମାନେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱେଷପରାୟଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନରାଧମ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତ ଆଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଧରନ୍ତି ବା ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାୟାର, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବା ସେଇ ଦୋଷରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତ ସେ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଏ ଯୋନି ମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ 14 ଚାପ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଜାଗାରେ ନିମ୍ନ ହୁଏ। ନିମ୍ନଗାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ହେଲିସ୍ ପ୍ଲାନେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱ ଗୁଣଧାରୀ, ସେମାନେ ଏଲିଭେଟ୍ ହେଇକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ଏଇସବୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆସୁରିକ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମେ ସେମାନେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କଣ ହୁଏ? ସେମିତି ତ ଆସୁରିକ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଆସୁରିକ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାର ପାଥ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧମ ଗତି ଯାଏ। ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ନ ହେଇକି ନିମ୍ନମୁଖୀ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲିସ୍ ପ୍ଲାନେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏଇ ଆର୍ଥଲି ପ୍ଲାନେଟରେ ରହିକି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ହେଲିସ୍କୁ ଯିବା ଆହୁରି ମିଜରିଜ୍, ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖୀ ପ୍ଲାନେଟକୁ ଯିବା ଲାଇକ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏସବୁକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ପ୍ଲିଜର, ଲେସ୍ ମିଜରି ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ ସିଏ ହଉଛି ଭୋଗଭୂମି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଟିଲ୍ ଆମର ପାତାଳ ଲୋକରୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଏ ସବୁ ହଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ଭୌତିକ ଜଗତ। ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମକୁ ସବୁର ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ବଡି ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି? କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ୍ରିଭିଦಂ ନରକେ ସେଦମ୍ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶମାତ୍ମନଃ କାମଃ କ୍ରୋଧस्तथा ଲୋଭस्तସ୍ମାଦେତ୍ରୟ ତ୍ୟଜେତ୍। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା? ନର୍କକୁ ଯିବାର 3ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ଏହି 3ଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ମୋର ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ, 3 ଡୋର୍ସ।
से 3टा द्वार कौन ना लॉस ग्रीड एंगर। लॉस ग्रीड एंगर कहले काम क्रोध लोभ, एई 3टा होची नरकर द्वार। तो आसुरिक प्रकृतिर लोक माने एई 3टा द्वार को से सबल पे अवलंबन, एई काम क्रोध लोभरे डुबिकी रुहंती। तो सेमानकर नरक को जिबार कारण होची ସେଇଟା। तो जदि आमाने एई क्वालिटी रखिबा देन इट इज ऑलवेज ओपन टू गो टू हेलिस प्लैनेट बा नरक। तो आमको एई 3टी द्वार को त्याग करिवार अछि, हेले आमे धीरे 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 एलिवेट हबा। सो सेई कथा भगवान कहउचंती। प्रत्येक सुस्थ मन विशिष्ट मानव ए 3टी को त्याग करिवा उचित, कारण एमाने आत्मार अधोगति विधान करते। तो जो माने एक्चुअली सुस्थ मन विशिष्ट जो मानकर जो माने जानी छंती शास्त्र बाबदरे, जो माने एटलिस्ट आसुरिक प्रवृत्ति भलिया नुह कि तांको मन दृढ़, से माने सुस्थ मनधारी से माने एई 3टी द्वार को त्याग करिवा उचित। नहले कौन हबो, कारण से 3टी द्वार आत्मार अधोगति विधान करते, से माने आत्मार अधोगति करते। आत्मार क्वालिटी हैला को भलिया ना आमे आगुरी भी चर्चा करुथिले, जेमति कि समुद्र रु गोटे ड्रॉप वाटर नेले समुद्र जलर जहा गुण से ड्रॉप ऑफ वाटर भी से गुण रहिबो, किंतु क्वांटिटी कम। समुद्र होची विशाल, ड्रॉप ऑफ वाटर होची वेरी स्मॉल, बहुत ही छोट माइन्यूट। तो सेई भलिया आमे भगवान बा सुपर सोल बा परमात्मा का सहित यदि आमे इंडिविजुअल सोल आमे जीवात्मा को कंपेयर करिबा, आमे होची तांकर पार्ट एंड पार्सल। तो जहाँ भी गुण भगवान को अच्छी आत्मार से गुण अच्छी। भगवान को गुण कौन ना सचित आनंद, आत्मार भी गुण ओरिजिनली सेया। बट आमे जेहेतु मटेरियल एनर्जी रे डुबिकी अच्छे बा ए 3 मोड्स ऑफ मैटर रे अच्छे, आमे मटेरियल बॉडी धारण करिचे। तो सेइथपई तार इन्फ्लुएंस द्वारा आमे कोन करूचे, मार्जिनल एनर्जी ही रोचे। आमे सुप्रीम एनर्जी रो क्वालिटी शो करि पारुनी, बट आम पाखरे से उच्च होइकी अछि से गुण। ए जो मटेरियल एनर्जी बा हमर डिजायर मन बुद्धि इगो आ पंचेंद्रिय ताकू डोमिनेट करि रखुचंदी। तो आमे जदि ए 3टा द्वार को अवलंबन करिबा कहले काम क्रोध लोभ लॉस ग्रीड एंगर आउरी अधोगति हबो, ताहले कोन हबो, आत्मार अधपतन ही चलिबो। आमे सबल पय हेलिस प्लैनेट को जिबा आ आसुरिक जनी रे जन्म हेबा। सेई बाबदरे भगवान कहउचंदी। भगवान सेई बाबरे अर्जुन को एबे ज्ञान दउचंदी। तापर देखिबा नेक्स्ट श्लोक रे कोन, 23 नंबर श्लोक रे, जह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। प्रभु जी माता जी किए पढ़ी परिवे ट्रांसलेशन। जे शास्त्र विधि बा शास्त्र निर्देश को प्रत्याख्यान करे एवं निज मन मुताबक कार्य करे, से केबे सुधा सिद्धि लाभ करिपारे नाही किंबा सुख पाए नाही किंबा जीवन रे परम गति लाभ करिपारे नाही। धन्यवाद माता जी। तो ए श्लोक रे भगवान कोन कहउछन, जे शास्त्र विधि बा शास्त्र निर्देश को प्रत्याख्यान करे एवं निज मन मुताबक कार्य करे, से केबे सुधा सिद्धि लाभ करिपारे नाही। सो जो माने शास्त्र को छाड़ी की शास्त्र विधि हिसाब रे कर्म न करी बा शास्त्र निर्देश को प्रत्याख्यान करिकी निज मन हिसाब रे निज चिंताधारा बा मन को आसिला भलिया कार्य करंती, से केबे भी सिद्धि लाभ करि पारंते नाही किंबा सुख पाती नहीं किंबा जीवन रे परम गति लाभ करि पारंते नाही। परम गति कौन, जोटा कि लिबरेशन बा भगवान पाखु जीवा, मुक्ति पाइबा ए मटेरियल वर्ल्ड रो। कहना एटा होची ए मटेरियल वर्ल्ड होची मो पय बंदी घर भलिया, जेंदी प्रयोजन आमेन जो माने सब किछि खराब कर्म करंती। आमे गोटे उदाहरण देखिबा, जेंति कि को भी देश रे राज्य रे बा सिटी रे जे किछि भूल कला ताको कोन मिले, शास्ति मिले कोठी, को जेल ले जिवे, को बंदी घरे रहिबे।
ସେଇ ସିଟିଜେନ୍ ଯେ କି ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ବଟ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ? ବେଶୀ ଫାସିଲିଟି ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ, ଲିମିଟେଡ ଇଏ ମିଳିବ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ ସେ ମିଳିବନି, ଏଇ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ ଆସେ। ହ୍ୱେରାଜ ଅନ୍ୟ ସିଟିଜେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ସିଟିଜେନ୍ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବା ସରକାରଙ୍କର ବା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ ପାଆନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା ଫାସିଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି। ହ୍ୱେରାଜ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଘର ଭିତରେ ରହିକି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପରମାତ୍ମା ଯୋଉଙ୍କର ଧାମ ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଏ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ କି ଏନି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ଯୋଉଠି ଲେଟ୍ସ ସେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିବ କଣ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ଧାମ, ସବୁ ଲୋକ ରହିଲା। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଲଗା ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରର ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଆମେମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ବା ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେଇ ଇଏରେ ରହିପାରିବା। ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରଖି, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାयर ରଖିକି ଆସିଛେ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ଆଲାଇନ ହେଇନି, ଆମେ ଫଲ ହେଇକି କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ ହେଇକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଘର ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ ବା ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲିମିଟେଡ ଫାସିଲିଟିଜ ପାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ। ସେଇ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ବେଟର ବେନିଫିଟ। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସିଟିଜେନସିପ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ଗୁଡ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଭଲ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ସେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଠିକ ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖରେ ବି ସେଇଆ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନଟା ଆମେ କିଛି ଡିଜାୟାର କରିକି ଆଇଛେ, ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଡୁବିକି ଅଛେ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ। ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସିଟିଜେନ୍ ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସେଇ ଜିନିଷ ପରମ ଗତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲାଇଫର ମେନ୍ ଗୋଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ମେନ୍ ଗୋଲ ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର। ତ ସେଇ ବାବଦରେ ଭଗବାନ ଏବେ କହିଲେ କି ସେମାନେ ନା କିଛି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ବା ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତି ବା କି ପରମ ଗତି ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଇମେଜ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚାରିଟା ଇଏ ରହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରିକ କଣ କହିପାରିବା ଆମେ କି ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗାମ୍ବଲିଂ, ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ମିଟ୍ ଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲିସିଟି ସେକ୍ସ। ଦିସ୍ ଫୋର୍ वी हैव टू ଲିଭ୍, ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିବାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି କରୁଛେ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ନିଷେଧ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମିଟ୍ ଇଟିଂ କଣ? କିଏ ଯଦି ମାଂସାହାରୀ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛେ। ତ ସେ ବି ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଣା, ଡେମୋନିକ କ୍ୱାଲିଟିରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମୋକିଂ ହଉ କି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ରହିଲା, ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ହଉଛି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ। ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ନିଷେଧ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କରୁଛେ ଦେନ୍ वी आर ଫଲୋଇଂ ଡେମୋନିକ ନେଚର ବା ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଫଲୋ କରୁଛେ। ଗାମ୍ବଲିଂ କହିଲେ ଜୁଆ ଖେଳିବା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଣି ପାଣ୍ଡବ। ତ ସେମାନେ ଗାମ୍ବଲିଂ ଖେଳିକି ଯାହା ବି ହଉ, ବଟ୍ ଗାମ୍ବଲିଂ ଦ୍ୱାରା କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା? ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟ ଆନି ପାଖରୁ ସବୁ। ସୋ ଗାମ୍ବଲିଂ ହଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଷେଧ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ। ଇଲିସିଟି ସେକ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ
संपर्क रखिबा निज पार्टनर को छाड़ी की, दैट इज कॉल्ड एज इलिसिटी सेक्स। जदि आमे ताकू अवलंबन करूचे देन आमे शास्त्र विरोध रे। सो ए 4 प्रिंसिपल इज मस्ट फॉर एवरीवन हमको फॉलो करिवार अछि जदि आमे गुडनेस मोड ऑफ गुडनेस रे आमे जेबा पई चाहूचे बा दैवी संपन्न भाव रखिया पई चाहूचे, क्वालिटी रखिया पई चाहूचे कि हमको एलिवेट करिकी ऊर्ध्वमुखी होबार अछि, ताले एई चारिटा होची बेस। हमको एई चारिटा प्रिंसिपल फॉलो करिवा पई पड़ियो शास्त्र हिसाब से। न करूचे ताले हम तो पढुचे कोन भगवत गीता रे भगवान कोन कहउछंती से आमे जानुचे। देखिबा एई श्लोक रे 24 नंबर श्लोक जोटा कि एई अध्याय रो लास्ट श्लोक भगवान कहउछंती। माताजी प्रभु जी की चाहूछंती श्लोक पढ़ी की ट्रांसलेशन पढ़िया पे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्निहर्षि। शास्त्र प्रमाण करुछन, शास्त्र प्रमाण अनुଯାयी व्यक्ति को बुझिବାକୁ ହେବ हे कौन कर्तव्य ओ कौन अकर्तव्य अर्थात निषिद्ध कर्म अटे। यह जानी अर्थात एसबु विधि विधान और शास्त्र प्रमाण आदि जानी व्यक्ति एहिपरि भावरे कर्म करिबा उचित जेपरिकी से क्रमशः उन्नत स्तर लाभ करि पारिबे। धन्यवाद। सो ए श्लोक रे भगवान कोन कहउछंती शास्त्र प्रमाण अनुଯାयी व्यक्ति को बुझिବାକୁ हेबो कोन कर्तव्य कोन अकर्तव्य अर्थात निषिद्ध कर्म अटे। तो आमे आमर मेंटल स्पेकुलेशन हिसाब रे आमे जीवानी कि हमको मन को जा हैला। बहुत लोग अपन देखिबे कि समान कहबे आई एम द गॉड इन माय वर्ल्ड इन माय लाइफ। सो से कॉन्सेप्ट भगवान को पाखु को मुक्ति पाइबा पई हमको हेल्प करिवनी। सो नो डाउट आम लाइफ हमरी कंट्रोल थाई पारे अप टू सम एक्सटेंड, नॉट रियलिटी, बट आमे जदि ताकू फॉलो करियो देन आमे ऊर्ध्वमुखी हेबा कष्ट। तो हमको को उपाय फॉलो करिया पड़िबो शास्त्र। शास्त्र कोन जेमति कि आपण गोटे छोटो मोबाइल किणुचंती 5 to 20,000 देकी ता भितरे गोटे 10 to 50 पेजेस रो मैनुअल आउची। एते छोटो डिवाइस जार कॉस्ट होउची एते की तार यूज होउची ओनली टू कॉल समवन किछटा ऐप इंस्टॉल कले अपन जहा करिया किछि ट्रांजैक्शन कले यूपीआई इंस्टॉल कले लिमिटेड ये। बट तार गोटे एते पेज रो मैनुअल आउची। आमे जदि चिंता करिबा ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को भलिया आजिरो मॉडर्न साइंस ह्यूमन बॉडी आई मीन साइंस हेतु ऊर्ध्वक होला पर भी रेप्लिकेट करि परिबो कि क्लोन करि परिबो ह्यूमन बॉडी की आर्टिफिशियली, नो राइट। सो ता माने ह्यूमन बॉडी होची सेते पावरफुल, ता पई को भलिया मैनुअल होबा दरकार, ताकू ठीक से ऑपरेट करिया पई को भलिया मैनुअल होबा दरकार। तो ए वेद शास्त्र जहां भी रहूची दीज आर ऑल आवर मैनुअल वी कैन से। आम ह्यूमन बॉडी को आमे केमती सुचारू रूप रे ऑपरेट करिवा डील करिवा ई शास्त्र होची तार मैनुअल जानी। आमे जदि मैनुअल को छाड़ी कि गोटे मोबाइल ऑपरेट करछे आज ठीक चली छि, बट काली गोटे एमती सिचुएशन आइला हमहु जणा नै कोन करिवु। हम कोन करछे जे कि कोडी यूट्यूब देखुछे कि को वीडियो देखुछे जो माने मैनुअल रीड करके हमकु शॉर्ट करे वीडियो कहिसंती कि आमे जाई कि मैनुअल को रीड करी कि तार सॉल्यूशन पाउछे। एग्जैक्टली सेम वे हमकु फॉलो करिया पड़ियो जदि आमे ठीक भावरे आम शरीर को बा जे दुर्लभ शरीर मानव शरीर को ठीक से ऑपरेट करी कि आमे तार पर्पस फुलफिल करिया पई परम गति को हासिल करिया पई हमको से मैनुअल को अवलंबन करिवा। जदि न करिया कोन हबो कि जेमते आमे मोबाइल करूचे कोटे एपट सेपट हे गेला, भूल हे गेला, किछि डिलीट हे गेला, सेही भला मिस्टेक हेबो। मिस्टेक हेले कोन हबो मोबाइल डेड हेला, सेमते हम लाइफ आफ्टर लाइफ विल गो टू डाउनवर्ड। तो अपवर्ड की मुक्ति पाइबा पई हेले आमे शास्त्र मुताबिक काम करिवा। से जिनस भगवान ए श्लोक रे कहउछन कि शास्त्र प्रमाण अनुଯାयी व्यक्ति को बुझिबाकू हेबो कोन कर्तव्य बा अकर्तव्य। तो आमे जहा भाबे इंडिविजुअली
based on our thought, that is not the correct. ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ହୋ ସେ ଆମକୁ ରୁଚିକର ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନ ହେଇପାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଧୀରେ 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 କଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବିକ ହବ ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାଟେରିଆଲି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ, ଆମର ଯେତେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ, PhD, ଡକ୍ଟରେଟ୍, ଡବଲ ଡକ୍ଟରେଟ୍, ଟ୍ରିପଲ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ଲାଇଫ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆମେ ପୁଣି LKG UKG ପ୍ରି ସ୍କୁଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଏ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହବନି। ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଏ ଆମେ ଯାହା ବି ରଖିଛେ ସେ ଆମକୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି କି ଆମେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ହାତୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପାୟସ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା, ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜକର୍ମ ସରିଗଲା, ସେ ବନପ୍ରସ୍ଥ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଯାଇକି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ କରି ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ୟାଙ୍କୁ, ସେଠୁ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ପରେ ରାଜା ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଡିଭୋସନାଲି ପୂଜାରେ, ତ ଇଏ ରାଗିକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଯେମିତି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇଭଳି ହାତୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ମାନେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲେ, ଅଭିଶାପ ତ କେବେ ଯିବନି। ତ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ହାତୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଗବତ ହିସାବରେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ସେ ଜଳାଶୟରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇକି ଗାଧେଇକି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ତାପରେ ସିଏ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟର ଯୁଗ ଗୁଡା ବା ବର୍ଷ ଗୁଡା ଆର୍ଥଲି ପ୍ଲାନେଟଠୁ ଅଧିକା। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି ଖାଲି ଦିନଟା ହଉଛି ଆମର 1000ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ସାଇକେଲ। ଲାଇକ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ 1000 ଥର ଗଲା ପରେ ସେତିକି ଡ୍ୟୁରେସନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। ସେମିତି ରାତି ହଉଛି ସେତିକି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟରେ ଅଧିକା। ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ସେଇ କିଛି ହଜାର ବର୍ଷ ଆମର ଆର୍ଥଲି ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଓବେସାନ୍ସ, ଆପଣ ଭାଗବତ ଯଦି ପଢିବେ ସେଇ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବଦରେ, ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ଏତେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଗଜ ହେଇକି ସେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବିଲିଭ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେ ନଲେଜ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଗୋଟେ ଗଜର ଆସିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା। ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଦରକାର ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଅଲଗା ଶୋକରେ ବି, ଆମର ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ବି ଆମେ ପଢିଛେ କି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଫରଗଟଫୁଲନେସ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ମି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସେ। ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ମନେ ରଖିବା, ଫରଗେଟଫୁଲ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସେ। ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜୀବର କୋଉଟା ଅଣେଇବାର ଅଛି। ତ ସେ ଗଜ ହେଇକି ବି ତାର ସେତିକି ମନ ପଡିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯାହା ରଖିଥିଲେ ନଲେଜ, ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ କଲା ପରେ ଓବେସାନ୍ସ। ତାପରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ହେଇକି ଗରୁଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ଅଫର କଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ସେ ସାରୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ହଉଛି ସାରୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ସାରୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମାନେ ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ରୂପ, ସେଇ ଭଳିଆ ରୂପ ପାଇକି ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୁ ଗଲେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଯିବନି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଛାଡିଲେ ସେଇଠୁ। ଯେମିତି କି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ମା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରିମିନାନ୍ସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛାଡିଥିବା ପ୍ରସାଦ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରସାଦର ସେତିକି ଇଏ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ସୋ ଏମିତି କରି 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 ତା ପର ଜନ୍ମରେ ନାରଦ ମୁନି ସେ ହେଲେ। ତ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଛାଡିଛେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠୁ ରିଜ୍ୟୁମ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଏଫର୍ଟ ଦବାର ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆଦି ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ସେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଲାଭ କରିପାରିବ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବିକ କର୍ମ କଲେ କଣ ହବ, ଧୀରେ 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 ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ସେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ। 7:30 right? ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖିବା କଣ କି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସଫଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ Okay, ଶ୍ଲୋକ copy. ଦିଟାରେ 1 2 3 ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଗିନିଂ କୁ ଆସିବା କଥା, କେମିତି ସଫଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବୟସ। ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନା, ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଭରତ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ନିର୍ଭୟତା, ନିଜ ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ବଦାନ୍ୟତା, ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା, ସରଳତା, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅକ୍ରୋଧତା, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ତ୍ୟାଗ, ଶକ୍ତି, ସରି ତ୍ୟାଗ, ଶାନ୍ତି, ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ, ଦୟା ଓ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟତା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା ଓ ଦୃଢତା, ତେଜ, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭର ଆଶା ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରୁହେ କୋଉମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ କି ଆସୁରିକ ଗୁଣର ଅପୋଜିଟ। ସୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଆଉ ଯୁଗରେ। ଟିକେ ସେଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜି, ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖୁଛି। ନୋରି ମାତାଜୀ, ଆମେ ତ ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ସେୟାର କରିବୁ, ଆପଣ ଆଉ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ମାତାଜୀ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା କି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସ ଓ ଦେବତା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହବାକୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ ହେଲା, ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଥିଲେ। ଲାଇକ ଶ୍ରୀରାମ, ଲର୍ଡ ରାମ ରହୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ରହୁଥିଲେ, ରାବଣ ଅଲଗା ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଅଲଗା ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ହେଲା, ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ, ଲାଇକ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ। କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହେଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ଓ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଆଉ ସାତ୍ଵିକ ବା ଦେବ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଇଟା। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ୱାଇଜଲି ଆମକୁ ବିହେଭ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଆମ ପାଖରେ ରାକ୍ଷସ ବି ବସିକି ଜଣେ ଅଛି, ଦେବତା ବି ବସିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର ଡୋମିନାନ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମେ ରାକ୍ଷସର ଗୁଣ ଦେଖିବା, ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଦେବତାର। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆମର ରୀତିନୀତି, ଆମର ଡେଲିର କର୍ମ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବିକ କରୁଛେ,
ତାହେଲେ ଆମର ଦେବତୀୟ ଗୁଣ ଶୋ ହବ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ସେଠି ଦବେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଓଲଟା କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆମରି ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଚର ବସିକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଗାଇ ଓ ମାଧାଇ। ସୋ ପବିତ୍ର ନାମ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିପାରେ। କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଆମେ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଏଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେମୋନିକ ବା ଆସୁରିକ ଗୁଣ କମିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କାହାଣୀ, ମୁଁ ବହୁତ କୁଇକଲି ସାରୁଛି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ବାବଦରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗାଇ ଆଉ ମାଧାଇ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁରିକ ଗୁଣଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା କି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମଦିରା ପାନ କରିବା ଆଉ ଲୁଟିବା। ସେ ଏମିତି ନିଶାରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖପରା କାଟିକି ମାରିଲେ। ମାରିଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହେଇକି ଇଏ ହଉଛି ରକ୍ତାଧାର। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି, ସେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହବ ସେ ସହିପାରିବେନି ନା। ସେଠୁ ସେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସୁଦର୍ଶନକୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଡ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ ଟୁମରୋ। ନା 3 ଡେ ରୁ 2 ଡେଜ ତା ଡାଡ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବ। ଓକେ। ସୋ କଣ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ତମେ ଏଇଭଳିଆ କରିବ, କଳି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ତାହେଲେ ଛାଡିବ? କଳି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ। ତ କାହାକୁ ରଖିବ, କାହାକୁ ତମେ ଛାଡିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ରୂପ, ତମର ଅବତାର ଏମିତି ସଂହାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମର ଏ ଅବତାର ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ସେଠୁ ସେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଜଗାଇ ମାଧାଇକୁ ପ୍ରିଚିଂ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ପରେ, ସେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପୁରା ପିଓର ଭକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛି କାହାଣୀ ତାଙ୍କର। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ବି ଜାଣିପାରିବା କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଅବତାର। ସୁଦର୍ଶନକୁ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗା ମାଧବଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ କି ଅନନ୍ତ କହିଲେ ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ଏତିକି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ କୋଉ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ସ କଣ ରହିଲା, ତ୍ରିଗୁଣ, ଦ ଡିଭିଜନ୍ସ ଅଫ ଫେଥ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ 3 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ, ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫେଥ୍ ନେଇକି ଆମେ କର୍ମ କଲେ 3 ମୋଡ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ଖାଲି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ତାର ପାଇବା, that not necessary। ଆମକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢୁଥିଲେ, ଅସୁର ମାନ ବି ଚାହାନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ସେ ଖୁସି ପାଇବେ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞର ଯେତିକି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କଥା ସେତିକି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୋଉ ମୋଡକୁ ନେଇ, କୋଉ ଭାବନା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାବଦରେ ଭଗବାନ କାଲି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଆଣିକି ପଢିବା ଉଚିତ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଜପ ବି କରିବା ଦରକାର ଆମେମାନେ।
ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ 5 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ। ମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କ'ଣ ଫଳ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ ମେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଏମିତି କାମ କରିବ, ଆପଣ ଦିନ ଆସିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପାଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର କରିବ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ନେଇକି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଳି ଯୁଗର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଠୁ ଆମେ ରଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା।